اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں بشیر شیخ آپ سب کو ہند نامہ کی اور سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 29واں روزہ ہے اور 29ویں تراویح کے بارے میں آپ جاننے والے ہیں۔ اس میں ہم سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ الحاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، سورہ مدثر، سورہ القیامہ، سورہ دہر اور سورہ مرسلات، ان صورتوں کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ ان صورتوں میں ہمارے لیے کافی درس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمانوں میں بنایا وہ ہمارے لیے ہماری صحیح رہنمائی کرنے کے لیے اور ہمیں اس سے قرب حاصل کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے۔ ناظرین، یہ نجات کا عشرہ ہے۔ ہمیں ہماری اصلی نجات چاہیے تو ہماری اصلاح ہونی چاہیے، اور ہماری صحیح اصلاح تبھی ہوگی جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس میں رب کی رہنمائی ہی ہمیں سیدھے راہ پر لے جا سکتی ہے۔ تو آئیے میں جناب توفیق اسلم خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمیں 29ویں تراویح کے بارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29ویں پارے کے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے۔ سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے۔ ملک یعنی ملک، بڑا ہی برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو بنایا تاکہ دیکھیں تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اسی نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو ایک کے اوپر ایک، تم اس میں کوئی شگاف نہیں پاتے۔ اگر تم دوبارہ نگاہ ڈال کر دیکھو تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی۔ آسمانی دنیا کو ہم نے ستاروں سے سجایا ہے اور شیطان کو مار بھگانے کا اوزار بھی بنایا ہے۔ ان کے لیے جہنم تیار ہے، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اس میں چیخنا، چلانا اور غضب ہے۔ جب اس میں ڈالے جائیں گے داروغہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہ آئے تھے؟ تو وہ کہیں گے کہ آئے تھے، ہم نے جھٹلا، کہا کہ تم گمراہی میں ہو، ہم سنتے، سمجھتے اور مانتے تو یہاں نہیں ہوتے۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش بڑا اجر ہے۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھنسا دیں، پتھروں کی بارش بھیج دیں، یا تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا؟ کیا اوپر پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا تم نے کہ کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے اللہ کے سوا؟ بس جو شخص اوندھا منہ ڈالے چل رہا ہے اور وہ ہدایت پر ہے یا جو سیدھا چل رہا ہو؟ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا رحم فرمائے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ اور اگر وہ پانی کو غائب کر دے تو پھر کون ہے جو بہتے چشمے نکال لائے؟ اس کے بعد ہے سورہ نون حروف مقطعات میں سے۔ قسم ہے قلم کی اور وہ لکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، آپ کے لیے تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے، اخلاق کے اونچے مقام پر ہو۔ وہ بھی جلد دیکھ لیں گے کہ کون دیوانہ ہے۔ وہ چاہتے ہیں آپ ان کی طرف تھوڑا سا جھک جائیں تو وہ بھی آپ کی طرف جھکیں۔ آپ ایسے بے وقت آدمی کی بات نہ مانیں جو قسمیں کھانے والا ہے، عیب نکالنے والا ہے، چغلیاں لگانے والا ہے، بخل کرنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا گنہگار ہے، سخت خو اور بے اصل ہے، اس لیے کہ وہ مال اور اولاد والا ہے۔ کہتا ہے یہ پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، ہم اس کی ناک داغ دیں گے۔ ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم ضرور صبح سویرے پھل توڑیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وداؤٹ فیل، کوئی اپواد نہیں، استثناء ہی نہیں ہے۔ باغ پر رب کی طرف سے عذاب پھر گیا جب وہ سوئے تھے، وہ صبح میں اور ہو گیا وہ کٹی ہوئی فصل کی طرح۔ صبح وہ ایک دوسرے کو پکارے کہ جلدی چلو کھیت کاٹنا ہے۔ آج کوئی غریب وہاں داخل نہ ہونے پائے۔ جب دیکھا تو بولے ہم راہ بھول گئے ہیں، بلکہ ہم محروم اور بد نصیب ہو گئے۔ ان کے بہترین آدمی نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کرو، تم اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولے پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ظالم تھے، امید ہے کہ ہمارا رب اس سے بہتر دے، ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یوں ہوتا ہے عذاب
اور آخرت کا عذاب تو بڑا سخت ہے، کاش یہ جانتے۔ پرہیزگاروں کے لیے رب کے یہاں نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔ کیا ہم مجرموں اور فرمانبرداروں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تمہارے لیے وہ ہے جو تم پسند کرو؟ اس کی ضمانت کون لیتا ہے؟ وہاں سجدہ کرنے کے لیے کہا جائے گا تو وہ نہ کر سکیں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ انکار کرتے تھے۔ آپ صبر کریں اور اس کی طرح نہ ہو جائیں۔ جب اس نے پکارا یعنی یونس علیہ السلام نے تو وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر رب کی نعمت اس کے ساتھ نہ ہوتی اور نہ سنبھالا ہوتا رب نے تو وہ چٹیال میدان ہی میں ڈالا جاتا۔ بدحال اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا، نیکوکاروں میں سے بنا دیا۔ ایسا لگتا ہے کافر آپ کی نگاہوں سے تمہیں پھسلا دیں گے۔ جب کتاب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس کے بعد سورہ حاقہ ہے۔ حاقہ کا مطلب ہے ہونے والی، ہونی شدنی، جو ہونے والی ہے، ہونی شدنی۔ اور کیا ہے ہونی شدنی؟ تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے ہونی شدنی؟ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا۔ سمود کو ایک دھماکے نے ہلاک کیا، عاد کو تیز چلنے والی ہوا نے ہلاک کیا۔ وہ چلتی تھی ان پر 7 رات اور 8 دن مسلسل، اور بنا دیا ان کو جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی ہو، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں جو جڑ سے اکھڑ گئے ہوں۔ کیا تم ان میں سے کچھ باقی پاتے ہو؟ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور الٹنے والی بستیاں یعنی لوط علیہ السلام خطاؤں کے ساتھ آئے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی نافرمانی کی اور سخت گرفت میں ہم نے انہیں پکڑا۔ اس کی بے شک جب پانی طغیانی پر آیا ہم نے کشتی میں سوار کیا۔ تمہارے لیے یادگار اور یاد رکھنے والے کان یاد رکھیں۔ سور میں پھونک ایک بارگی ماری جائے گی، زمین اور پہاڑ اٹھا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، بس اس دن ہونے والی ہو جائے گی۔ آسمان پھٹے گا، فرشتے کناروں پر ہوں گے، 8 فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اعمال نامہ جس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہے گا لو پڑھو میرا اعمال نامہ۔ بے شک یقین رکھتا تھا کہ حساب ہوگا۔ پسندیدہ زندگی میں، عالی مقام جنت میں اور جھکے ہوئے میووں میں ہوگا۔ مزے سے کھاؤ پیو اس کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کرتے تھے۔ رہا وہ جس کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا کہے گا کاش مجھے نہ دیا جاتا اعمال نامہ، میں نے جانتا تھا کیا ہے میرا حساب۔ کاش موت ہی قصہ چکا دینے والی ہوتی، میرا مال میرے کچھ نہ کام آیا، بادشاہی میری جاتی رہی۔ پکڑو، طوق پہناؤ اور جہنم میں ڈال دو اس کو، اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر سے جکڑ دو اس کو۔ بے شک اللہ بزرگ و برتر پر ایمان نہیں لاتا تھا، مسکین کو کھلانے پر دوسروں کو ابھارتا نہیں تھا۔ آج اس کا کوئی دوست نہیں، پیپ کے سوا کھانا نہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں جسے تم دیکھتے ہو اور جسے تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ رسول کریم کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ یہ کاہن کی بات نہیں ہے، تم کم ہی نصیحت لیتے ہو۔ تمام جہانوں کے رب نے اسے اتارا ہے، اگر وہ ہماری طرف کچھ باتیں بتلاتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، اس کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ تم میں کوئی نہیں ہوتا جو ہمیں روکتا۔ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، جھٹلانے والوں کے لیے حسرت ہے۔ یہ یقینی حق ہے اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکیزگی بیان کرو اور تسبیح کرو۔ اس کے بعد سورہ معارج یعنی چڑھنے کی جگہ، سیڑھیاں۔ مانگنے والے نے واقع ہونے والا عذاب مانگا، کافر سے دفاع کرنے والا اسے کوئی نہیں۔ درجات کے مالک اللہ کی طرف سے، اسی کی طرف روح الامین فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مدت تمہارے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہے۔ بہترین صبر کرو، انہیں یہ دور لگ رہا ہے اور ہمیں قریب لگ رہا ہے۔ جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے جیسا، پہاڑ رنگین اون جیسے ہوں گے،
कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को देख रहे होंगे। गुनहगार चाहेगा अजाब से छूटने के लिए दे फिदिये में अपने बेटों को, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने कुनबे वालों को जो उसे पनाह देता था, और ज़मीन में जो कुछ है बस उसे बचा ले। बेशक वो भड़कती आग है, खाल उधड़ने वाली, बुलाती है उसको जिसने मुंह फेरा, पीठ फेरी, माल जमा किया और उसको बंद करके रखा। लेकिन नमाजी जो पाबंदी करते हैं नमाज की, जिनके मालों में हिस्सा मुकर्रर है मांगने वालों का और महरूम का, वो रोज़े जज़ा व सज़ा को सच मानते हैं, अजाब से डरते हैं, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। बीवी और बांदियों के अलावा कि इसमें कोई मलामत नहीं, जो इसके अलावा चाहें वही हद से गुजरने वाले हैं। अमानत व अहद का पास रखते हैं, शहादत यानी गवाही पर कायम रहते हैं, नमाजों की हिफाजत करते हैं, वो जन्नत में रहेंगे और बरगुज़ीदा होकर, मुकर्रम होकर। इसके बाद सूरह नूह अलैहिस्सलाम पर, हमने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा उसकी कौम की तरफ कि डराओ दर्दनाक अजाब आने से पहले, ऐ मेरी कौम मैं डराने वाला हूँ, अल्लाह की इबादत करो, उसका तक़वा इख्तियार करो, मेरी इताअत करो, तुम्हारे गुनाह वो माफ़ कर देगा, एक वक्त तक तुमको मोहलत भी देगा। मैंने रात दिन बुलाया और मेरे बुलाने ने उनके अंदर भागने में ही ज़्यादती की। मैंने उन्हें बुलाया कि तू बख्श दे, उन्होंने कानों में उंगलियां डाल दी, मुंह कपड़ों से छुपाया, अड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। मैंने खुले छुपे हर हाल में समझाया, तुम अपने रब से माफ़ी मांगो, वो आसमान तुम पे बरसता हुआ छोड़ देगा, तुम्हें माल और बेटे देगा, बागात देगा और उसमें नहरें बहा देगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी नाफरमानी की और ऐसों की उन्होंने अपने बूतों को, और ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि अपने बूतों को मत छोड़ो। जालिम गुमराही में और आगे बढ़े, उनके गुनाह के नतीजे में उन्हें डुबो दिया गया, फिर आग में दाखिल कर दिया गया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ अल्लाह तू न छोड़ किसी को, अगर तूने छोड़ दिया तो ये गुमराह करेंगे आगे, और अगर जनेंगे कोई बच्चा तो नाफरमान ही जनेंगे। यहाँ पर ये सूरत ख़त्म हो गई। इसके बाद जिन है, सूरह जिन। मुझ पर वही की गई कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान सुना तो उन्होंने कहा, हमने अजीब कुरान सुना, रहनुमाई करता है हिदायत की तरफ, हम शिरक नहीं करेंगे, हमारे रब की शान बुलंद, और ना उसने बीवी बनाई है न बेटा बनाया है। इंसान जिन्नों की पनाह लेते हैं, इससे उनका तकब्बुर और बढ़ जाता है। हम में से कोई नेकोकार है और कोई दूसरे किस्म के हैं। वही अगर वो सीधे रास्ते पर हों, वही मुझ पर आती है कि अगर वो सीधे रास्ते पर हों तो हम उन्हें वाफिर पानी पिलाएंगे। मस्जिदें अल्लाह के लिए हैं तो उसके सिवा किसी की इबादत न करो। आप फरमा दें, मैं इख्तियार नहीं रखता तुमको फ़ायदा या नुकसान पहुंचाने का, जो नाफरमानी करेगा वो जहन्नम में जाएगा। रसूलों के आगे और पीछे फरिश्ते होते हैं ताकि मालूम करें कि उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है। अल्लाह ने हर चीज़ गिन गिन कर रखी है। इसके बाद आता है मुज़म्मिल। मुज़म्मिल यानी कपड़े में लिपटा हुआ। ऐ कपड़ों में लिपटे हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, खड़े रहो रात में कुछ देर, आधी रात, इससे कुछ कम या इससे कुछ ज़्यादा, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, हम आप पर भारी कलाम डालने वाले हैं। रात का उठना नफ्स पर गरां और कुरान पढ़ने के लिए बेहतर है। दिन में आपको बहुत काम है, अपने रब का जिक्र कीजिए, सबसे कट के उसके हो जाइए, आप सब्र करें, उनसे किनारा कश हो जाइए, बेहतरीन किनारा कश। मुझे और झुटलाने वाले खुशहाल लोगों को छोड़ दीजिए और उनको कुछ मोहलत दीजिए। हमारे यहाँ अजाब है, दहकती आग है, खाना है गले में अटकने वाला और दर्दनाक अजाब है। फिरौन ने रसूलों को झुटलाया, तुम इस रसूल को झुटलाओगे तो कैसे बचोगे उस दिन जो बच्चों को बूढ़ा करने वाला है। कुरान नसीहत है, जो चाहे अपनी रब की तरफ आए। अल्लाह जानता है आप 2/3 आधी और 1/3 रात ख़याम करते हैं, यानी रात में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, और आपके साथी भी। उसने जाना कि तुम निबाह न कर सकोगे, तुम पर इनायत की, बस जिस कदर आसानी से कुरान पढ़ सकते हो पढ़ो। तुम में कोई बीमार होगा, कोई तिजारत के लिए सफ़र पर होगा, कोई जिहाद में होगा,
नमाज कायम करो, ज़कात दो, अल्लाह को कर्ज हसना दो। जो नेकी भी तुम आगे भेजोगे इसे यहाँ अल्लाह के पास बेहतर और इसके बदले में अजीम तर अज्र पाओगे। अल्लाह से बख्शिश मांगो, अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इसके बाद है सूरह मुदस्सिर। मुदस्सिर यानी कपड़ा ओढ़ने वाला। ऐ कपड़ा ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, डराओ, अल्लाह की बड़ाई बयान करो, कपड़े पाक रखो, ज़्यादा लेने की गर्ज से एहसान न करो, रब की रज़ा के लिए सब्र करो। जब सूर फूंका जाएगा, दुश्वार दिन होगा वो काफिरों के लिए, आसान न होगा। मुझे और उसे छोड़ दो जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत माल और हाजिर रहने वाले बेटे दिए, सरदारी का रास्ता उसके लिए आसान किया। चाहता है मैं और ज़्यादा दूं, हरगिज़ नहीं। वो हमारी आयत की मुखालिफत करता है, उसे कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा। बेशक उसने सोचा, कुछ बात बनाने की कोशिश की, मारा जाए कैसी बात बनाने की कोशिश की। फिर देखा तेवरी चढ़ाई, मुंह बिगाड़ लिया, पीठ फेरी और तकब्बुर किया। कहा ये जादू है जो अगलों से चला आ रहा है, ये तो आदमी का कलाम है, मैं उसे सखर में डालूंगा। सखर क्या है? आग जो न बाकी रखे न छोड़े, झुलस देने वाली। 19 दारोगा इस पर मुकर्रर हैं। नहीं नहीं, कसम है चांद की, रात की जब पीठ फेरे, सुबह की जब रोशन हो, वो बड़ी चीज़ों में से एक है, यानी क़यामत। लोगों को डराने वाली, तुम में से जो चाहे आगे बढ़े या पीछे रह जाए। जन्नती दोज़खियों से पूछेंगे वहाँ कैसे गए, तो वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, मोहताज को खाना नहीं खिलाते थे, बेहुदा बातें करने वालों के साथ धंसते रहते थे, हम रोज़े जज़ा सज़ा को झुटलाते थे। मौत आ गई, अब न हमारे लिए सिफारिश है न नफ़ा है। तो उन्हें क्या हो गया है कि ये नसीहत से मुंह फेरते हैं, गोया वो जंगली गधे हैं जो शेर से भाग रहे हैं। सो ये नसीहत याद रख, तो ये नसीहत जो चाहे याद रखे। इसके बाद सूरह क़यामा यानी क़यामत। कसम है क़यामत के दिन की और मलामत करने वाले नफ्स की। इंसान क्या गुमान करता है कि हम उसकी हड्डियां जमा न कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम तो उसके उंगलियों के पोर पोर तक दुरुस्त कर देंगे। इंसान चाहता है आगे भी गुनाह करे, पूछता है क़यामत कब आएगी? जब आंखें चुधिया जाएंगी, चांद को गहन लगेगा, सूरज चांद जमा किए जाएंगे। इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह? हरगिज़ नहीं, कोई बचने की जगह उसके सिवा नहीं, बस तेरे रब ही के पास होगा ठिकाना। इंसान का अगला पिछला सब सामने आ जाएगा। इंसान खुद बाखबर है अपने अमल से, अगरचे के बहाने करे। कुरान के साथ ज़बान को हरकत न दो, उसे जल्दी याद करने के लिए उसको जमा करना पढ़ा देना हमारे ज़िम्मे है। जब फरिश्ते पढ़ लें तो ध्यान से सुनो, फिर हमारे ज़िम्मे है बयान करना। हरगिज़ नहीं, तुम दुनिया से मोहब्बत रखते हो, यानी दुनियादारों से कहा जा रहा है। हरगिज़ नहीं, तुम दुनिया से मोहब्बत रखते हो, आखिरत को भूल जाते हो। उस दिन बहुत से चेहरे बारौनक होंगे, अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। बहुत से चेहरे बिगड़े हुए होंगे, ख्याल करेंगे कि अब कमर तोड़ बर्ताव होने वाला है। जब जान गले तक आ जाएगी, कहा जाएगा कोई है झाड़ फूंक करने वाला? गुमान करेगा अब ये जुदाई का वक्त है, पिंडली पिंडली से जुड़ जाएगी और तेरे रब के पास जाने का वो वक्त होगा। उसने तस्दीक न की, न नमाज पढ़ी और झुटलाया और मुंह मोड़ा, अपने घर वालों की तरफ अकड़ता हुआ गया। अफसोस है तुझ पर अफसोस। इंसान गुमान करता है कि यूं ही छोड़ दिया जाएगा। क्या वो मनी का ख़तरा नहीं था कि हाँ वो टपकाया गया, फिर जमा हुआ खून बना, फिर उसे हमने दुरुस्त पैदा किया, मर्द और औरत की 2 किस्में बनाई, तो क्या वो मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर नहीं है? इसके बाद सूरह दहर है। दहर यानी ज़माना। क्या इंसान पर ऐसा वक्त नहीं गुजरा जब वो काबिल ज़िक्र चीज़ न था? हमने इंसान को मिले जुले नुतफ़े से बनाया, सुनने देखने वाला बनाया, चाहे शुक्र करे चाहे कुफ्र करे। काफिरों के लिए तौक़ है और जंजीरें तैयार हैं। नेक लोग काफूर की खुशबू वाली जाम पिएंगे। ये एक चश्मा है, इससे अल्लाह के बंदे नहरें निकालेंगे। जो नज़र पूरी करते हैं और इस दिन की बुराई से डरते हैं,
मोहब्बत के बावजूद गरीब और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। हम तुम्हें अल्लाह के लिए खिला रहे हैं, कोई बदला या शुक्रिया तुमसे नहीं चाहते। हम डरते हैं जिस दिन चेहरे बिगड़ेंगे, अल्लाह इस बुराई से बचा लेगा। बारौनक और खुश होंगे उनके चेहरे, उनके सब्र का बदला जन्नत और रेशमी लिबास मिलेगा। तकिए लगाकर सोफों पर बैठे हुए होंगे, न गर्मी लगेगी न सर्दी। गहरे साए, फलों की शाखें बिल्कुल झुकी हुई। चांदी और शीशे के जाम फिराए जाएंगे, चांदी भी शीशे जैसी होगी। पिएंगे जिसमें अदरक की मिलावट होगी। इसके नाम का एक चश्मा है जिसका नाम सलसबील है। लड़के जो हमेशा लड़के रहेंगे खिदमत के लिए होंगे, ऐसे जैसे बिखरे हुए मोती। देखेगा तू तो बस देखता रह जाएगा। बहुत बड़ा मुल्क और नेमतों से भरा हुआ मुल्क होगा वो। हरे रंग के रेशमी लिबास और चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। उनका रब उन्हें शराबे तहूरा पिलाएगा। तुम्हारी कोशिश कबूल हुई, उसका ये बदला है। हमने तुम्हारी तरफ कुरान उतारा, उसके हुक्म पर साबित कदम रहो। गुनहगार काफिर की पैरवी न करो। सुबह शाम उसके नाम का जिक्र करो, रात में सजदा करो और देर रात तक तस्बीह करो। ये नसीहत है जिसका दिल चाहे अल्लाह का रास्ता पकड़े। मुरसलात यानी हवाएं, कसम है हवाओं की जो खुश करती हैं, बादल उठाती हैं, उन्हें फैलाती हैं, फिर बांटती हैं। खुदा की याद दिलाती हैं। या तो आदमी डरे या फिर बहाना करे। सितारे जिस दिन बेनूर हो जाएंगे, आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ेंगे, रसूल जमा किए जाएंगे। जमीन जो बनाई गई है समेटने वाली है वो मुर्दों को और जिंदों को। हमने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बनाए, मीठा पानी तुम्हें पिलाया। जहन्नम की चिनकारियां पीले ऊंट जैसी होंगी। परहेजगार सायों और चश्मों में होंगे। खाओ पियो मजे से उसके बदले में जो तुम करते थे। खराबी है झुटलाने वालों के लिए। दुनिया में खाओ और फायदा उठा लो। तुमसे कहा जाता है रुकू करो तो नहीं करते। इसके बाद कौन सी बात है जिस पर तुम ईमान लाओगे। अल्लाह हमें ईमान की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।